luxury he lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately he wants us. The things of earth stand next to him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to his great love? Behold his holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, that my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in his blood. Jesus Messiah, the righteous died for love. It wasn't over, for he is the risen one. This is my soul. This is my soul. How great your love is. How great your love is. Come on. This is my soul. This is my soul. How great your love is. How great your love is. This is my soul. Behold, I have a friend, the Spirit breathing holy fire within, my ever-present help, speaking truth when I can't find it. Light up this broken heart, light my way until my time on earth is done. Oh, Holy Spirit, breathe in me like kingdom come. Oh, Holy Spirit, let your work in me begun. Oh, yeah. This is my soul. This is my soul. How great your love is.
prepare the way until the work on earth is done. Watch as the clouds he rides swing low. Lift up the sound as he makes our praises through. Come on, lift up the sound one time. Behold the Lord, our God will lead us home. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind, God Almighty, God of mercy. There's no hiding from your face. There's no striving in your grace, God of mercy, God Almighty. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Jesus, have your way.
There's no borders in your love, no division in your heart, God of heaven, God of freedom. There's no taking back the cross, no regret in what it cost, God of freedom. Come on. God of heaven, let there be light. Open the eyes of the blind, purify our hearts in your fire. Breathe in us, we let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are. Shine in us, we Jesus, have your way. Goodness embracing the poor, comfort for all those who mourn, the broken-hearted. We sing louder, release from prison and shame, oppression turning to praise for every captive. Sing louder. 뜻깊고 되게 감명 깊은 자리인 것 같아요. 그래서 또 이 자리에 또 예배를 사모해서 나오신 우리 청년 여러분들 너무 축복하고요. 예배 드리기 전에 잠깐만 길지 않게 짧게 기도하고 시작했으면 좋겠어요. 각자 좀 하나님 이 예배 가운데 나를 만나 주시옵소서 간단하게 이 한 가지만 기도하고 시작했으면 좋겠습니다. 한 30초 정도 각자 기도하고 시작할게요. 기도하겠습니다. 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든
모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네. 다시 찬양합시다. 주 나의 모습 보네. 상한 나의 맘 보시네. 보시네. 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네. 주 사랑 내게 있네. 주 사랑 내게 있네. 그 사랑이 날 채우네. 주 은혜 내게 있네. 그대로 날 세우네. 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네. 세상 소망 다 사라져가도 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네. 마지막으로 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네. 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네. 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네. 같이 계속 찬양합시다. 주의 보좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나갈 때에 나 여전히 부족하다. 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로
자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 네, 다시 한번 우리 이 찬양 부를 텐데요. 우리가 주님의 보좌 앞에 나아갈 때 예수 그리스도의 보혈밖에 우리가 의지할 수 없음을 기억하면서 고백하면서 다시 한번 이 찬양 불렀으면 좋겠습니다. 주의 보좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나갈 때에 나 여전히 부족하다. 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 한 번 더 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 마지막으로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리
다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 한 번 더 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 네, 우리가 이 시간 같이 하나님 앞에 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 하나님, 우리가 하나님을 예배합니다. 하나님을 찬양합니다. 하나님을 높입니다. 하나님 앞에 영광을 올려드립니다. 하나님, 우리가 드리는 이 예배를 통해 우리를 만나주시고 하나님 홀로 한없는 영광과 찬양을 받아주시옵소서. 우리의 입술로, 우리의 마음으로, 우리의 모든 것으로 우리 주님을 찬양하며 높이겠습니다. 주님 보좌 위에서 주님의 이름에 합당한 영광을 홀로 받아주시옵소서. 같이 기도하도록 하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 이렇게 이 밤에 하나님을 예배하러 나오게 하시고 또 우리를 불러주시고 초대하여 주심에 참 감사합니다. 우리가 오늘 이제 하임 공동체 첫 번째 예배를 하나님께 올려드리며 앞으로 매주 이렇게 하나님을 예배하는 시간을 가지려고 합니다. 무엇보다 우리 청년들이 이 예배를 통하여서 하나님과의 관계가 더욱더 회복되어지고 하나님과 더욱더 친밀함을 누릴 수 있는 귀한 은혜의 시간들 가운데에 마음을 다하여서 힘을 다하여서 함께 하나님을 예배하는 우리 공동체 되기를 소원합니다. 이 땅을 살아가는 데 있어서 우리 안에 참 많은 어려움과 고난과 문제들이 여전히 지금도 오늘도 우리 곁에 많이 남아 있습니다. 그 가운데에서 지치고 피곤하고 포기하고 싶을 때도 있고 내가 참 많이 외롭고 누구에게 말 못할 참 많은 힘듦과 어려움들이 우리의 삶 가운데
많이 남아 있음을 하나님 아시죠? 우리가 그럴 때일수록 더 하나님 앞에 나와서 하나님께 무릎 꿇고 하나님을 바라며 하나님을 의지하며 하나님께 기도할 수 있는 청년들이 되게 하여 주시고, 그렇게 하나님 앞으로 나오기를 기뻐하고 즐거워할 수 있는 우리의 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시고, 그렇게 하나님 만나기 위해서 하나님 예배하기 위해서 나온 모든 청년들을 어떠한 상황 가운데 있는지 주님께서 아시오니 하나님께서 가장 알맞게 하나님의 뜻대로 하나님의 계획대로 선하게 위로하여 주시고 만져주시고 만나주시고 회복시켜 주시옵소서. 그렇게 하나님의 은혜가 오늘의 예배 가운데에 가득가득 넘쳐날 수 있도록 주님 이 시간 함께 하여 주시고, 예배 순간순간마다 주님 이 예배 주인 되시는 하나님께만 온전히 집중하여서 하나님을 높여 찬양하고 하나님께 간절히 기도하고 하나님 말씀에 아멘으로 순종하며 화답할 수 있는 귀한 예배 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 전하시는 신승희 목사님의 입술을 주장하여 주셔서 온전히 목사님을 통하여서 하나님만이 높임받고 영광받는 귀한 은혜의 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 일하심을 기대합니다. 감사드리며 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 히브리서 3장 1절에서 6절 말씀입니다. 히브리서 3장 1절에서 6절 말씀 찾으시면 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 히브리서 3장 1절에서 6절 말씀입니다. 네, 다 찾으신 줄 알고 저부터 읽도록 하겠습니다. 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아, 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 그는 자기를 세우신 이에게 신실하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하셨으니, 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 하나님이시라. 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에서 종으로서 신실하였고, 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니, 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라. 아멘. 오늘은 하나님의 집이라는 제목으로 우리 신승희 목사님께서 말씀 전해주시도록 하겠습니다. 할렐루야. 우리 아멘으로 한번 화답해 볼까요? 할렐루야. 네, 얼마만인지 모르겠어요. 굉장히 오랜 시간 동안 마치 겨울잠을 자듯이 잠자고 있다가 다시 깨어난 것처럼 또 화창한 봄날을 맞이해서 함께 예배하게 돼서 너무나 기쁘고 감사합니다. 오랜만에 예배하면서 공동체 예배를 하면서 설교를 준비하고 또 권사님들과 예배를 이야기할 때 되게 좀 기분이 묘했어요. 원래 항상 했던 예배였지만 또 공동체가 재편되고 또 새로운 공동체 이름으로 함께 예배하는 이 자리가 얼마나 설레었는지 모르겠습니다. 근데 여러분들의 표정을 보니까 제가 조금 무서움을 느낍니다. 다 마스크를 끼고. 네, 그래서 와주셔서 너무 감사하고, 또 저는 우리가 여러분과 함께 예배하는 것이 기쁘고 감사하고 즐겁지만 하나님께서는 영광을 받으실 줄로 믿습니다. 우리 예배 주인 되시는 하나님 앞에 우리 함께 말씀으로 나눴으면 좋겠습니다. 마스크를 하고 있지만 우리 옆에 계신 분에게 이렇게 한번 눈 인사로 또 입으로 한번 인사해 볼까요? 함께함이 기쁨입니다 하고 인사해 볼까요? 함께함이 기쁨입니다. 네, 우리 반대편에 있는 분에게도 한 번 더, 지금 하지 않았던 분에게도 한 번 더 인사하겠습니다. 함께함이 기쁨입니다. 함께함이 기쁨입니다. 네, 오늘 하나님의 집이라는 제목으로 함께 은혜를 나누려고 합니다. 사람이 살아가는데 필수적으로 갖춰야 할 세 가지가 있습니다. 학교에서 뭐라고 배우셨죠? 뭐죠? 의, 식, 주. 우리 준서님 잘 맞추셨는데, 의식주라고 합니다. 무슨 뜻이죠? 의는 뭐예요? 옷, 한자인데 옷, 의, 식은 뭔지 잘 모르시죠? 저도 찾아봤어요, 사실. 먹을 식이라는 한자래요. 그럼 주는 뭘까요? 집주라고 알고 계신 분들이 많을 텐데 살주라고 합니다. 살주. 갑자기 약간 한자 시간이 된 듯한 느낌이기도 한데, 이 세 가지를 가리켜서 사람이 삶을 살아가는데 꼭 필요한 필수적인 기본적으로 갖춰야 될 세 가지를 그렇게 이야기하고 있죠.
네, 마지막에 이야기했던 어, 이 살주에 대한 이야기가 요즘 참 뉴스에 많이 오르락내리락 하는 것을 보게 됩니다. 엄청난 이슈가 되고 있죠. 여러분 살주라는 의식주 중에서 이 주는 사실은 어떤 건물이나 어떠한 공간을 이야기하는 것이 아니고 살아가는 공간을 이야기합니다. 그러니까 주를 이야기했을 때는 집 이렇게만 생각해서는 안 되고 조금 더 넓게 생각해야 된다는 거예요. 살아가는 공간, 땅 혹은 이 집에 대한 이야기를 우리가 보통 떠올리게 되죠. 이전에 제가 교회에서 섬기던 부서에서 예배를 마치고 우연히 초등학생들을 섬기는 사역을 했었었는데 우연히 그 예배를 마친 후에 밥 모임을 하는 친구들을 이렇게 지나가다가 막 자기들끼리 얘기하는 걸 들었어요. 두 남자친구가 얘기를 했거든요. 근데 한 친구가 이렇게 다른 친구에게 물었습니다. 야, 너희 집은 전세야, 월세야, 자가야? 이렇게 물어보는 거예요. 그 친구들의 학년은 당시에 초등학교 4학년이었습니다. 그러니까 10살, 11살 정도 됐겠네요. 너희 집은 월세야, 전세야, 자가야. 순간 제 귀를 의심했어요. 이게 얘네가 한 말이 맞나 싶었어요. 근데 반대편에서 그 질문을 들은 한 친구가 이렇게 대답하는 거예요. 우리 집은 전세야. 이렇게 얘기하는 거예요. 좀 놀랐어요. 이 친구들이 도대체 무슨 얘기를 하는 건가 싶어 조금 더 들어봤더니 처음에 질문했던 친구가 다시 질문하는 게 아니겠어요? 보증금은 얼마인데? 이렇게 물어보는 거예요. 실제입니다. 실제 제가 들었던 이야기. 보증금은 얼마인데? 이렇게 물어봤어요. 어, 너무나 의심스러웠던 대화였습니다. 근데 요즘 아이들이 그렇게 대화한다고 해요. 근데 알고 봤더니 그 질문했던 친구의 부모님이 건물주이셨대요. 그러니까 이제 그 부모님이 집에서 이야기를 많이 하셨던 것 같아요. 우리 건물의 몇 호가 전세가 얼마에 나갔어, 월세를 얼마 이렇게 받고 있어, 이런 이야기를 이제 자녀와 함께 한 것은 아니지만 자녀가 있는 자리에서 종종 이야기를 하셨던 것 같습니다. 그러니까 그 친구가 그런 이야기를 막 듣고 와서 차는 뭐고 집은 얼마고 요 정도 사이즈는 얼마가 나오고 월세고 전세고 이런 얘기를 했던 것이죠. 참 흥미로웠습니다. 아이들도 이제는 이런 얘기를 하는구나 라는 생각이 들기도 했었어요. 여러분도 각자가 지금 거주하시는 집, 살아가는 공간이 있을 줄로 압니다. 여러분은 살아가는 공간인 집 하면 어떤 생각을 가장 먼저 하시나요? 대출을 얼마를 받아야 다른 집을 이사 갈 수 있을까? 집을 아예 그냥 사는 게 조금 더 좋을까? 이사 가고 싶다. 혹은 지금 집에 너무나 만족하시는 분들은 여기가 천국이다 하면서 계속 그냥 사는 것이 좋다라고 생각하시는 분이 있을지도 모르겠어요. 혹시나 또 우리 청년 세대들은 이제 청년의 마지막을 보통 보내게 될 때는 결혼을 앞두고 있는 거죠. 결혼할 때 여러 가지를 준비하느라 바쁜데 가장 힘든 게 뭘까요? 서로에게 차이가 있을 수는 있겠지만 대부분의 청년들이 준비하는 가운데 가장 어려움을 겪는 게 이 집인 것 같아요. 얼마 전에 우리 셀리더랑 같이 이야기를 하는데 결혼을 앞두고 있는데 목사님 큰 게 하나 남았습니다. 뭐 준비하세요? 그랬더니 뭐가 어려워요? 그랬더니 드레스, 메이크업 아니에요. 뭔가요? 그랬더니 집은 정말 어렵네요. 자기가 가지고 있는 어떤 재정의 한계도 있고 대출을 받는 것도 쉽지 않고 또 원하는 게 또 두 사람이 같이 맞춰가야 하니까 그게 좀 어려웠던 것 같아요. 청년분들은 집을 결혼하면서 구하는 과정이 상당히 어렵고 스트레스가 많을 줄로 압니다. 여러분, 그런데 성경에서 하나님은 이 집에 대해서 뭐라고 말씀을 하실까요? 오늘 본문은 사실 하나님께서 집에 대한 이야기를 하시는 장면이에요. 전세냐, 월세냐, 자가냐 이걸 말씀하시는 것이 아니고 한번 따라해 볼까요? 하나님의 집. 네, 한번 더 해보겠습니다. 하나님의 집. 하나님의 집에 대해서 말씀을 하십니다. 우리가 이 말씀을 살펴보면서 하나님께서 오늘 우리 공동체에게 무엇을 주목해야 한다라고 말씀하시는지 조금 주의 깊게 살펴보고자 합니다. 먼저 본격적으로 말씀을 나누기 앞서서 이 히브리서, 우리가 오늘 짤막한 말씀을 읽었지만 히브리서가 어떤 책인지 좀 알아볼 필요가 있는 것 같아요. 성경에는 약 40여 명의 저자가 있습니다. 몇 명이라고요? 40여 명입니다. 66권 중에 40여 명. 그러니까 한 사람이 여러 권 쓴 것도 있는 것이죠. 제가 왜 약이라고 표현한지 아세요? 저자가 분명한 분도 있지만 불분명한
당시의 배경을 보면 그럴 만한 이유가 있어요. 그 이유를 제가 크게 세 가지로 좀 꼽아보려고 합니다. 첫 번째는 무엇이었냐면 히브리 책을 봤던 그 시대 독자들은 외부로부터 심한 압박을 받고 있었어요. 뭐라고요? 외부로부터 심한 압박을 받고 있었던 상태였다는 것이고, 두 번째는 그 독자들이 그들의 믿음의 전투에서 피곤하고 지친 상태에 있었다는 것입니다. 피곤하고 지친 상태. 딱 우리의 모습이죠. 피곤하고 지친 상태. 한 신앙생활 잘해보고 싶은데 열심히 하려고 하는데 피곤하고 지치고 힘들어요. 삶이 바쁘다는 것이죠. 그리고 때로는 나태함과 게으름에 빠질 때도 있는 것 같습니다. 그리고 마지막 세 번째 이유, 히브리서가 왜 촉구하고 권면하고 있을까? 그 이유는 그 책을 받았던 독자들 중에서 어떤 사람들은 배교의 행위로 빠져들 가능성이 있었다는 것입니다. 그 이유 때문에 권면하고 촉구합니다. 여러분, 배교가 뭐죠? 신앙을 저버리는 거예요. 우리로 치면 우리가 기독교를 믿고 하나님을 믿는데 저 사람 배교했어 라고 말하는 건 뭐예요? 여러분을 말하는 건 아닙니다. 저 사람 배교했어 라고 말할 때는 이제 기독교인이 되지 않기를 원한다는 것이고 종교를 바꾼다던가 아니면 이제 하나님을 믿지 않겠다라고 말하는 것과 똑같다는 것이죠. 그 당시에 독자들이 그런 위기에 처해 있었습니다. 우리 교회에도 충분히 그럴 수 있는 사람들이 성도들이 있다라고 생각을 합니다. 신앙을 지키려 하지만 뜻대로 되지 않을 때가 많죠. 항상 안전할 수 없잖아요. 위기가 있고 그런 여러 굴곡들이 있는 줄로 압니다. 그런 독자들에게 히브리서는 메시지를 전해요. 무엇을 권면하고 무엇을 촉구하고 있을까요? 히브리서를 받아 읽었던 공동체는 다원적인 문화 속에서 살아가고 있던 유대 기독교 공동체였습니다. 그러니까 문화가 굉장히 다양해요. 우리도 지금 그렇죠. 그런데 처음 복음을 받아들인 이후에 얼마간은 믿음과 신앙을 잘 지키면서 살았지만 이 핍박이 많으니까, 여러 가지 유혹과 핍박이 많으니까 복음을 포기하는 일들이 생겨나는 거예요. 여러분, 복음은 절대적인 건 줄로 믿습니다. 아멘이시죠? 그럼 복음은 절대적이에요. 절대성을 가진 복음이라고 표현할 수 있을 것 같아요. 다른 것과 뭔가 이렇게 타협점이 생기는 것이 아니라 복음은 복음이에요. 그런데 그런 복음을 절대적인 복음을 포기하고 다원주의적인 가치관을 막 수용하기 시작한 거예요. 막 섞이게 되었고 혼합이 막 일어나게 됩니다. 그런데 그 끝에 뭐가 있었을까요? 아까 세 번째로 제가 말씀드렸던 이유, 어떤 행위가 일어나냐면 배교의 행위들이 일어나기 시작합니다. 이것도 좋고 저것도 좋고 막 이것도 옳고 저것도 맞고 이러다 보니까 유일하신 절대적인 복음과 하나님에 대한 믿음과 신념과 가치관과 신앙이 흔들리기 시작해요. 그리고 급기야 하나님을 저버리는 일들이 일어나기 시작합니다. 여러분, 하나님이 싫어하시는 것이 있습니다. 뭘 싫어하실까요? 어떤 걸 싫어하실까요? 십계명에 있는 거 많이 있잖아요. 그 중에 한 가지를 제가 한번 말씀드려 본다면 하나님 외에 다른 신을 섬기는 것을 굉장히 싫어하시죠. 그리고 또 무엇이라 말씀하시죠? 나 외에는 다른 신을 섬기지 말라 말씀하시면서 나 외에는, 그러니까 나는 유일한이라고 말씀하십니다. 이게 무슨 말이냐면 하나님은 신들 중에 하나가 아니라는 말이에요. 하나님은 유일하신 하나님이시다. 그러니까 우리가 지금 살아가면서 종교라고 일컫고 있는 말하고 있는 그런 것들 중에서 무슨 종교 중에 기독교가 최고야, 이런 정도의 이야기가 아니고 그냥 하나님은 한 분밖에 없으신 거예요. 여러분 믿으세요? 그러니까 어떤 종교 중에 신 중에 그 중에 우리 하나님이 최고야, 우리 농산교회가 최고야, 이런 정도가 아니고 하나님은 그냥 하나님이신 창조주 하나님, 만물의 왕이신 하나님, 주인이신 하나님, 그 하나님을 성경은 말하고 있다는 것입니다. 그런데 이 히브리서를 받아들은 그 독자들은 그게 막 흔들렸다는 거예요. 그러니까 막 흔들려서 결국에는 하나님이 유일하다고는 하지만 그게 아닌 것 같기도 해 라고 하며 배교 행위들이 막 일어나기 시작했다는 거죠. 믿음과 신앙을 저버리기 시작했습니다. 여러분, 한번 우리의 삶으로 생각을 해볼까요? 우리의 신앙생활이 무너지는 때는 언제입니까? 여러분, 신앙생활 무너져 본 적 있으세요? 다들 한 번도 없다는 눈빛으로 저를 보시는데, 여러분 신앙이 언제 바닥을 치십니까? 절대적인 복음이 상대적인 가치로 변하게 될 때 우리는 무너짐을 경험하게 됩니다. 예배의 절대적인, 복음의 절대적인, 하나님의 절대적인, 그 절대적인 하나님과 복음과 믿음과 신앙이 상대적인 것으로 변하게 될 때 우리의 신앙은 무너지게 되고 타협이 일어나게 되고 다른 데로
눈을 돌리게 된다는 것이죠. 여러분에게 질문합니다. 하나님을 향한 여러분의 믿음과 신앙은 지금 어디를 향해 가고 있습니까? 여러분은 어떤 하나님을 바라보고 앞으로 나아가고 계세요? 최근에 계속해서 청년들과 대화하면서 안부를 물을 때마다 제가 안부를 우리 전사님들이랑 계속 신방하면서 안부를 묻는 것을 공통적으로 좀 이렇게 몇 가지를 설정을 했는데요. 예배는 잘 드리고 계세요? 라는 것과 좀 나눔은 어떻게 좀 할만하시던가요? 셀 모임은 어떠세요? 라는 유형의 질문들을 공통적으로 좀 드립니다. 그러면 대부분의 청년분들이 저에게 들려주는 이야기가 있으세요. 뭐냐면 목사님, 저 신앙생활이 많이 무너졌어요. 목사님, 저 신앙생활 하는 게 힘들어요. 목사님, 저 신앙생활 하는 게 하나님 믿는 게 어려워요. 라고 많이 대답해요. 어떤 누구도 정말 10명 중에 1명 할까 말까 한 대답. 저는 똑같은데요. 잘 믿고 있는데요. 안전한데요. 더 잘 믿는데요. 라고 말하시는 분이 거의 없으세요. 그냥 다 힘들어요. 어려워요. 못하겠어요. 지금 예배도 잘 못 드리고 있어요. 이렇게 말하는 분들이 굉장히 많으세요. 계속되는 코로나를 지나면서 신앙생활 하는 것이 얼마나 힘든지요. 공감합니다. 저도 막 온라인 예배 드리려고 막 앉아보니까 저희 교회도 한참 막 이렇게 문 닫고 그랬을 때 교역자들도 온라인션소에서 예배 안 드리고 사무실에서 떨어져가지고 이어폰 꽂고 화면 보고서 막 그렇게 예배 드리기도 했었거든요. 되게 어렵더라고요. 모니터 앞에서 또 핸드폰에 화면 켜고 유튜브로 예배하는 것이 얼마나 힘든지요. 또 셀로 모이긴 모여야 되는데 화면을 보고 들려 하면서 모습 막 잘 안 보이고 막 우리 자매분들 같은 경우는 내가 지금 얼굴이 좀 아직 메이크업이 안 돼서 이거 안 되겠어요. 블라인드 해가지고 막 얼마나 힘들어요. 뭐가 많아요. 어려운 게 많아요. 그래서 모임하는 것도 힘들고 예배하는 것도 쉽지 않죠. 저는 처음에는 그래서 어떤 것이 힘들고 어떤 것이 어려울까 참 고민을 많이 하고 생각을 많이 해봤어요. 우리 플랫폼이 문제인가? 이게 너무 이제 좀 복잡해서 그럴까? 아니면 접근하는 게 어려운가? 여러 가지 생각을 해봤어요. 그리고 나서는 어떻게 하면 될까? 어떻게 해야 될까? 막 이런저런 고민해봤던 것 같아요. 그리고 시도도 조금씩 해봤습니다. 그런데 시간이 지나면 지날수록 다른 것보다 이 공동체가 회복하기 위해서 무엇보다 우리의 희미해져가는 정체성과 상대화시켜버렸던 믿음의 대상인 예수 그리스도를 다시 확인하는 것이, 할렐루야, 다시 확인하는 것이, 우리가 절대적인 그리스도가 아니라 상대적인 그리스도로 바뀐 그 그리스도를, 믿음의 대상인 그리스도를 다시 확인하는 것이 정말로 절실하구나라는 것을 더 짙게 느끼게 되는 것 같아요. 공동체를 떠나려고 하는 성도들에게 본문의 1절 말씀은 이렇게 말합니다. 여러분 가지고 계신 성경으로 한번 읽어볼까요? 히브리서 3장 1절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아, 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 아멘. 본문은 우리의 정체성에 대해서 무엇이라고 말하고 있습니까? 뭐라고 말하죠? 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들이라고 합니다. 여러분은 그냥 교회 다니는 청년이 아닌 거예요. 이 말로 여러분들을 표현할 수 있어야 돼요. 함께 하늘의 부르심을 받은 누구. 뭔가 길죠. 앞에 수식하는 말이. 함께 하늘의 부르심을 받은, 제 이름은 신승익인데 함께 하늘의 부르심을 받은 신승익, 함께 하늘의 부르심을 받은 송은비, 함께 하늘의 부르심을 받은 최재영, 이렇게 우리를 부르셨다고 우리의 정체성에 대해서 주님이, 하나님께서 말씀을 하십니다. 그냥 교회 다니는 청년이 아닌 거죠. 여러분은 하나님의 부르심을 입어 거룩하게 된 백성인 줄로 믿으시길 바랍니다. 여러분의 의지와 힘으로 내가 오늘 교회 가야지, 예배해야지, 하나님 믿어야지, 더 잘 믿어야지 라고 생각할 수도 있겠지만 여러분의 의지와 힘으로 하나님을 찾아가고 그래서 구원을 받아내고 얻어내는 것이 아니고 이루는 것이 아니고 하나님이 우리를 찾으시고 하나님이 우리를 부르신 것입니다. 여러분은 각자의 인생은 다양하고 다 다르지만 여러분은 하나님의 부르심, 하늘의 부르심을 받아 지금 이 자리에서 함께 예배하고 또 온라인으로 함께 예배하고 있는 것이죠. 하나님이 우리를 찾고 계세요. 부르셨어요. 그 부르심에 응답하는 것이 바로 믿음인 것입니다. 주여 믿습니다 하는 것이 믿음이 아니고, 내가 막 주님 믿을게요, 더 잘 믿어볼게요 막 애를 써서 믿는 게 믿음이 아니고, 그것이 전부가 아니고, 하나님이 우리를 부르셨을 때 네 주님 저 여기 있습니다, 부르신 주님을 내가 사랑합니다 라고 반응하는 것이 바로 믿음이라는 것이죠. 여러분, 그래서 하나님 앞에 대답할, 응답할 의무가 있는 사람들인 거예요.
왜요? 여러분이 믿는다고 한다면 부르시는 하나님 앞에 반응해야 될 존재로 지음받았기 때문입니다. 부르심이 하나님에게서 왔기 때문에 거룩한 부르심이고 그 거룩한 부르심을 입었기 때문에 우리는 모두 거룩한 형제들입니다. 여러분 근데 우리의 이름 앞에 혹은 옆에 있는 지체들의 이름 앞에 거룩한 임가의 이런 느낌이 어때요? 역시 난 거룩해 이런 생각이 막 드세요? 뭔가 좀 부담스럽지 않아요? 전 누가 저한테 와가지고 거룩한 신승익 목사 이러면 되게 부담스러워요. 아까 제가 오전에 제가 군대에서 생활할 때 저랑 이렇게 신앙생활 같이 했던 목사님 지금까지도 벌써 한 10여 년이 한 15년 가까이 다 돼가네요. 지금까지도 근데 연락을 해요. 목사님 전화가 오셨어요. 근데 그 목사님이 특징이 있으세요. 항상 저를 부를 때 이렇게 부르세요. 세계적인 종 신승익 목사, 당신은 국내용이 아니네. 해외용으로 가야 돼. 근데 오늘도 어김없이 그렇게 부르시는 거예요. 전화를 받는데 목사님, 네, 감사합니다. 네, 알겠습니다. 얼마나 부담스럽고 부끄럽던지요. 여러분 앞에 이름 앞에 거룩한 누구누구 한번 이름에서 불러보십시오. 그렇게 이름 받기에 합당한지 돌아보면 우리의 모습 가운데 참 부끄러움이 많고 부족함이 많은 것들을 늘 느끼게 됩니다. 뭔가 나는 거룩하지 않은 것 같은데 그렇게 부르니까 어색하기도 하죠. 그런데 여러분 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들이 그냥 거룩한 것이 아니라 우리가 해야 될 일이 있습니다. 본문은 뭐라고 이야기하는지 아세요? 우리 한번 따라해 볼까요? 예수를 깊이 생각하라. 한 번 더요. 예수를 깊이 생각하라. 주님이 그냥 부르셨기 때문에 너는 거룩해 하고 도장 찍고 끝나신 게 아니라 그 거룩한 부르심을 받은 여러분들은 해야 할 것이 있는데 그것은 바로 부르신 주님을 예수 그리스도를 깊이 생각하는 것입니다. 믿으세요? 우리가 예수 그리스도를 깊이 생각하고 주의 깊게 바라봐야 합니다. 무슨 말일까요? 예수를 깊이 생각하라. 더 많이 생각하라는 것일까? 아니면 깊이라고 하니까 더 뭔가 이렇게 내려가야 되나? 그런 게 아닙니다. 우리의 주의를 빼앗는 것으로부터 예수님께 관심을 돌리는 훈련을 받으라는 거예요. 우리의 주의를 빼앗는 것. 여러분 어떤 것에 주의를 빼앗기며 살아가고 있으십니까? 그것으로부터 관심을 돌리라는 것이죠. 누구에게로요? 예수 그리스도께. 지금을 살아가는 우리가 힘써 회복해야 하는 것은 무엇보다 우리의 생각을 주님께 고정하는 것입니다. 우리의 생각과 모든 것을 주님께 고정하는 거예요. 다른 분주하다는 이름으로 잃어버렸던 주님의 모습, 주님의 마음, 주님의 생각 그것을 다시 회복하자고 하는 것이죠. 그리고 계속해서 주님이 어떤 분이신지 주님이 나에게 어떤 일을 행하셨는지를 더욱더 묵상하는 것이 바로 예수를 깊이 생각하는 것입니다. 여러분은 하나님을 어떤 분이라 생각하십니까? 여러분에게 예수 그리스도는 어떤 분이십니까? 그렇게 예수님을 깊이 신뢰하고 따르라고 권면하면서 뒤이어서 2절 말씀에 누가 등장하냐면 구약 성경에 나타났던 모세라는 이름이 등장합니다. 모세는 이스라엘 백성들이 오랫동안 가장 위대한 인물로 꼽은 리더이지만 예수 그리스도는 그런 모세보다 우월하시다는 것입니다. 사실 비교가 안 되죠. 그럼 모세와 예수님이 비교가 될까요? 비교가 안 되죠. 왜냐하면 모세는 하나님께서 창조하신 사람, 피조물이고 예수 그리스도는 하나님의 아들이신 하나님이시기 때문에 이것을 단순하게 비교해서 설명하기는 불가능할 것입니다. 그런데 그렇게 한 이유가 있어요. 그만큼 당시의 사람들이 모세를 신과 같이 여겼기 때문에 하나님이란 존재가 있었지만 하나님을 믿었지만 유일하신 그 하나님은 계속 흔들리는 거죠. 믿음이. 그러니까 갑자기 옛날에 우리 조상 중에는 모세와 같은 아주 훌륭한 리더가 있었어 하면서 그분이 어떤 일을 했냐면 이집트에서 우리를 건져내서 지금까지 오게 한 거야 라면서 그 추억들을 떠올리면 모세를 엄청나게 신격화하는 일들이 일어나기 시작합니다. 복음의 절대성이 흔들리기 시작했기 때문이죠. 그래서 모세를 그렇게 생각하는 사람들에게 이야기합니다. 예수 그리스도가 어떤 분이신지 바로 알아야 한다라고 비교해서 바로 알고 바로 믿으라고 하는 것이죠. 그렇게 모세와 예수님을 비교하면서 본문 4절에서는 하나님은 어떤 분으로 표현하고 있습니까? 우리 함께 3장 4절 말씀도 읽어보겠습니다. 3장 4절입니다. 시작. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라. 아멘. 한마디로 무슨 말하는 걸까요? 하나님이 집주인이시라는 겁니다. 집의 주인. 우리 집의 주인이시라는 거예요. 메시지 성경에는 뭐라고 표현했냐면 집주인을 건축자라고 표현했네요. 건축자. 여기서 하나님이 집주인이시다라는 그 말의 의미는 문자 그대로 집의 소유자라는 것입니다. 집주인, 집의 주인. 그런데 다른 의미가 한 가지 더 있습니다. 뭐냐면요.
한 가정의 가장이시다는 뜻이에요. 한 가정의 가장. 저는 이제 결혼한 지 얼마 안 돼가지고 자녀가 아직 없는데 우리 전사님들은 자녀가 얼마 전에 우리 두 분 다 출산을 둘째까지 하셔가지고 자녀가 두 명씩 있으세요. 그러니까 이제 제가 그렇게 여쭤보진 않았지만 가장이라는 무게가 더 있지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 저는 아직 이제 아내와 둘이 있다 보니까 내가 가장이야라는 생각이 사실 별로 좀 안 들더라고요. 철이 없는 건지. 어쨌든 주님께서 말씀하실 때 집주인이라 말씀하신 이 의미 가운데에는 하나님이 우리 집의 가장이시다라는 거예요. 그러니까 조금 다르죠. 집주인이라는 것과 가장이라는 것은 느낌이 많이 다릅니다. 여러분 집주인 생각하면 어떤 이미지가 떠오르세요? 뭔가 이렇게 세를 내야 할 것 같은 그런 이미지가 떠오르실 수도 있을 텐데 그런 집주인 정도의 의미와 더해서 한 가정의 가장이시다라고 말하고 있는 것이죠. 난 주인이고 너는 세입자야. 그러니까 나한테 뭔가를 내야 돼 하는 그런 관계가 아니라는 것입니다. 그럼 뭘까요? 하나님이 집주인이시고 우리 집의 가장 되신다고 하시는데 어떤 의미를 갖고 있을까요? 하나님은 당신의 백성과 친히 함께 거하시면서 하나의 가정을 만들기를 원하신다는 것입니다. 하나님이 원하시는 집에 대한 개념은 가정을 만들기 원하셨어요. 하나님은 삼위 하나님이 서로를 사랑하고 서로를 이해하며 함께 사는 모습이 이 땅에서도 우리와 같은 사람들을 통해서 이루어지길 바라셨어요. 그러니까 서로 사랑하고 서로 용납하고 서로 이해하는 일들이 삼위 하나님이 그렇게 하셨던 것처럼 우리 가운데도 그렇게 나타나기를 그런 가정이 되기를 그런 공동체가 되기를 하나님이 원하시는 마음으로 집을 말씀하신다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 집주인의 그 뜻을 따라서 우리 집의 주인이신 주님의 뜻을 따라서 지금도 여전히 함께 지어져가는 공동체로 살고 있는 것이죠. 그냥 셀로 묶였으니까 부이지니까 우리 공동체니까 그것이 아니고 하나님이 가장 되시는 우리들이 모인 곳, 그 주인의 뜻을 따라서 우리가 지금 함께 거하는 것, 그것이 바로 공동체라고 말하고 있는 것입니다. 우리 성경을 한번 더 찾아볼까요? 우리 에베소서 한번 찾아볼까요? 에베소서 2장에서 2장 20절부터 22절 말씀은 이렇게 증거합니다. 에베소서 신약성경 2장 20절에서 22절까지의 말씀입니다. 찾으신 대로 제가 읽을 테니까 눈으로 한번 따라오시죠. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 아멘. 사랑하는 여러분, 하나님의 집은 함께 지어져 갑니다. 하나님이 다 만들어 놓으시고 야 우리 집이야 너 이런 집에 와서 살아 라고 말씀하시는 것이 아니고 함께 지어져 가고 있다라고 말씀하세요. 누구를 말씀하시는 걸까요? 우리를 말씀하시는 거예요. 여러분 셀은 여러분의 VG는 지금 집 짓기를 하고 있는 중인 거예요. 우리는 서로 연결되어서 거룩한 성전으로 점점 자라가고 성령 하나님을 통해서 아름답게 지어져 갈 것입니다. 이렇게 말씀드리니까 지금 우리 셀이 아름다운가 우리 VG가 어떤가 막 생각하지 마시고 성경에서는 뭐라고 말씀하세요? 우리 공동체는 지금 그 일을 계속해서 하는 중이다라고 이야기하고 있는 거예요. 여러분 지금 공동체에서 집 짓기 하고 계신 거예요. 그런데 여기서 잊지 말아야 할 것이 한 가지 있습니다. 무엇을 잊지 말아야 하냐면 이 에베소서 2장 20절부터 22절 가운데 계속 담겨있는 말씀, 그것은 바로 예수 그리스도 안에서 함께 지어져 간다는 것입니다. 누구 안에서요? 예수 그리스도 안에서. 그러니까 좋다는 사람들이 막 모여가지고 우리 좋은 공동체하고 끝나는 게 아니고 그리스도 예수 안에서 그 지어짐의 일들을 계속해서 지금 경험하고 있는 중이라는 거예요. 여러분 함께 하나님의 집으로 지어져가는 공동체로 모이시기 바랍니다. 잠시 집을 떠난 청년들도 많은 줄로 알아요. 잠시 집을 떠난 하늘의 부르심을 받은 거룩한 청년들도 다시 모이십시오. 우리 집의 주인이신 하나님께서 여러분들을 간절하게 기다리고 계세요. 돌아오기를 기다리고 계세요. 하나님이 가장 되시는 하나님의 집에서 친히 우리와 동행해 주시는 예수 그리스도와 함께 깊고 넓은 하나님의 은혜를 경험하게 될 줄로 믿습니다. 은혜는 공동체 안에서 풍성해지는 것입니다. 하나님을 집주인으로 표현한 히브리서 기자는 마지막으로 우리가 어떤 존재로 살아가야 된다라고 이야기하느냐, 우리가 오늘 본문에서 읽었던 끝절 말씀도 한 번 더 읽어보겠습니다. 3장 6절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 함께 하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면
우리는 그의 집이라. 아멘. 뉴스도 아닌데 오늘 하루 종일 제가 설교에서 계속 집 이야기하고 있죠. 이제는 우리는 뭐라고 명합니까? 성경에서 우리는 그의 집이라 라고 이야기해요. 하나님이 집 주인이시고 우리 공동체는 집을 지어가는 사람들이고 그 다음 뭐라고 말하죠? 우리는 이제 그의 집이다 라고 이야기해요. 우리가 하나님의 집이라는 거예요. 근데 어떻게 집인 거죠? 우리가 어떻게 집입니까? 이 집의 주인이신 하나님의 아들 예수 그리스도는 이 집을 맡고 계신 분이라고 성경은 기록하고 있는데 우리가 믿음 위에 굳게 서서 앞에 그렇게 이야기하죠. 믿음 위에 굳게 서서 믿음 위에 굳게 서서 그리스도와 동행하는 삶을 살아간다면 우리는 하나님의 집과 같은 존재로 사는 그런 청년들이라는 것입니다. 그런데 제가 몇 번 읽어보니까 우리가 하나님의 집이다라는 표현이 조금 이렇게 확 와닿지는 않는 것 같아요. 하나님의 집이다. 아 그렇구나. 나는 집이구나. 우리 그런 표현도 많이 들어봤죠. 우리는 하나님의 교회입니다. 각 개인이 교회입니다. 비슷한 개념일 수 있을 텐데 하나님의 집이다라는 것이 조금 와닿지 않아서 다른 버전의 성경들도 좀 많이 찾아봤어요. 그랬더니 제가 좋아하는 쉬운 성경에서는 6절 말씀을 이렇게 표현해요. 한번 읽어보겠습니다. 들어보세요. 어떤 것이 다른지. 그러나 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 충성하였습니다. 우리가 만일 믿음 위에 굳게 서서 큰 소망을 가진 것을 자랑스럽게 생각한다면 우리는 하나님의 가족입니다. 마지막 부분 뭐가 다르죠? 우리는 하나님의 집입니다. 이꼴 우리는 하나님의 가족입니다. 집이라는 것을 우리에게 가족이라는 개념으로 설명을 하고 있어요. 여러분 오늘 우리가 살펴본 본문 2절과 5절 말씀에 같은 표현이 기록되어 있습니다. 저는 설교할 때 성경을 되게 많이 보는데 잘 따라오셔야 돼요. 2절과 5절에 보면 똑같이 표현한 부분이 있어요. 뭔지 아세요? 하나님의 온 집에서라는 부분이 동일하게 기록이 되어 있는 것을 보게 됩니다. 이게 뭘까요? 하나님의 온 집에서 막 1호, 2호, 3호, 4호, 5호 막 10호까지 다 모여가지고 온 집이다 이게 아니고요. 이 하나님의 온 집이다라는 표현은 하나님의 백성들을 가리키는 말입니다. 그러니까 모세가 하나님의 온 집에서 충실하였다, 신실하였다라고 말하는 것은 하나님의 백성인 그들에게 충실히 신실하게 섬기는 그런 지도자였다라고 표현을 하는 것이죠. 하나님의 백성들을 가리키는 이 온 집에서라는 표현을 다시 말하면 방금 우리가 읽었던 6절 말씀의 끝에 우리는 하나님의 가족입니다. 이 말을 하고 싶었던 거예요. 그렇게 보는 것이 더 정확한 의미라고 할 수 있습니다. 여러분 우리가 어떤 존재일까요? 우리는 어떤 존재로 살아가야 할까요? 처음에 우리의 정체성에 대해서 히브리서는 1절에서 그렇게 이야기했습니다. 하늘의 거룩한 부르심을 받은 형제들이여 라고 이야기합니다. 그럼 우리의 정체성이죠. 그럼 우리는 그 정체성을 가지고 어떤 존재로 살아가야 하느냐? 6절 말씀은 이렇게 말하죠. 하나님의 가족 공동체로 살아가라 라고 말하는 것입니다. 하나님의 가족 공동체입니다. 앞서 우리가 서로 연결되어 예수 그리스도 안에서 함께 하나님의 집으로 지어져 간다라고 나누었는데 하나님은 그런 우리를 가족으로 부르셨어요. 가족으로 부르셨어요. 우리가 생각하는 가족 개념은 엄마, 아빠, 뭐 형제들, 뭐 그리고 뭐 더 넓게는 할아버지, 할머니, 조부모 이렇게 해서 어떤 그런 가족 개념 안에 머물러 있는데 하나님은 우리가 여기 계신 분들이 뭔가 이렇게 혈연도 아니고 지연도 아니고 학연도 아니고 아무런 연관이 없어 보임에도 불구하고 하나님의 가족 공동체로 부르셨다는 사실 그 하나만으로 지금 이 자리에서 우리가 함께 예배하고 있는 것이죠. 가족, 하나님의 가족으로 부르셨습니다. 친밀함을 누리는 것을 넘어서서 가장 되시는 하나님의 가족으로 부르셨어요. 그런데 여러분은 언제 믿음의 공동체에서 하나님의 가족됨을 경험하십니까? 6절에서 전하고 있는 것과 같이 6절은 이렇게 말하죠. 믿음 위에 굳게 서서 서로 돕고 격려하며 뜨겁게 사랑할 때 우리는 하나님의 가족됨을 경험하게 될 줄로 믿으시길 바랍니다. 믿음 위에 굳게 서서 서로 돕고 섬기며 이해하고 용납하고 뜨겁게 사랑할 때 우리가 하나님께서 부르신 가족이구나라는 것들을 경험한 일들이 막 생겨나는 것이죠. 여러분 힘들어도 하나님의 가족 되어 살아가기를 절대로 포기하지 마십시오. 힘드시죠? 가족이 되는 게 너무 힘들잖아요. 우리 셀, 우리 VG, 우리 공동체 어렵죠. 다양한 사람들이 모여서 가족이 되어져 간다는 것 생각만큼 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 그럼에도 불구하고 포기하지 마십시오. 서로 사랑하고 서로를 이해하며 함께 살아가는 믿음의 공동체를 포기하지 마세요. 왜요? 성경이 그렇게 말하고 있거든요. 하나님이 우리에게 그렇게 하셨기 때문입니다. 우리가 왜 포기할 수 없을까요?
우리와 가족되어 함께 살아가기를 끝까지 포기하지 않으시는 집주인 하나님이 우리 가정의 아버지 되시기 때문입니다. 사랑하는 청년 여러분, 이제 말씀을 마치려고 합니다. 우리 첫 예배의 첫 설교가 끝나갑니다. 우리 공동체 이름이 뭔지 아세요? 하임. 네. 그러니까 좀 발음 잘못하면 하이 이렇게 들릴 수도 있는데 하임이라고 해요. 우리 VG 리더분들과 이야기를 하면서 이름을 정하게 되었습니다. 여담이긴 하지만 교역자들이 이름을 좀 몇 가지 제안을 했었어요. 이런 이름 어떨까요? 이런 이름 어떨까요? 먼저 제안했더니 우리 VG 리더분들께서 그 이름을 보고 사태의 심각성을 파악한 뒤에 하면서 갑자기 이름을 막 내기 시작했습니다. 이 이름이 어떨까 하면서 제안을 막 해주셨어요. 그래서 좋은 이름들이 고민을 담은 이름들이 많이 올라왔습니다. 감사하게도. 그리고 우리가 투표를 같이 나누었고 그리고 지금 우리가 하임이라고 하는 이 이름으로 공동체 이름을 정하게 되었습니다. 여러분 이 의미를 들으신 분도 계시고 듣지 못한 분도 계신 줄로 알아요. 하임은 이 단어가 독일어라고 해요. 독일어. 하임. 여러분이 생각하는 초코하임, 화이트하임 맞습니다. 특정 상표를 이야기하면 안 되나요? 그 과자의 이름에 담긴 그 의미와 단어가 똑같습니다. 그런데 하우스가 주택 형태의 건축물, 물리적인 공간이라는 의미의 집이라면 하임은 어떻게 표현하냐면 똑같은 집인데 조금 의미가 다르대요. 소속감을 느끼는 곳, 그리고 가족이 사는 곳이라고 생각해 볼 수 있을 것 같아요. 뭐라고요? 소속감을 느끼는 곳, 가족이 사는 곳이라고 생각한다는 것이죠. 그러니까 하우스는 가족이 없어도 하우스인 거예요. 아무도 없어도 나 혼자 살아도 그곳은 건물로서의 하우스가 가능해요. 근데 하임은 달라요. 하임은 가족이 같이 사는 곳입니다. 여러분의 공동체는 하우스입니까? 하임입니까? 하우스가 나쁘다는 것이 아니에요. 그렇지만 우리는 하임으로 살아가기를 소망한다는 것입니다. 우리가 알고 있는 그 영어의 홈이라는 의미와 같은 의미죠. 여러분 우리가 올 한 해 믿음의 공동체에서 신앙생활을 하면서 건물이신 하우스를 뛰어넘어서 하임으로 살아가는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 우리가 그런 삶을 살아가기에 힘쓰는 올 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 무엇보다 우리가 예배하는 이 시간이 가정을 이루어가는 시간이 되기를 소망하고 여러분이 속해 있는 그 셀이 여러분의 VG가 우리 공동체가 하나님의 집으로 하나님의 가정으로 자라가기를 간절히 소망합니다. 하나님이 주인 되시는 집 예수 그리스도 안에 함께 지어져가는 공동체 그리고 하나님의 가족되어 서로 사랑하는 우리의 모습을 통해서 먼저는 하나님께서 영광 받으실 줄로 믿어요. 그리고 그 영광 받으시는 그 공동체 안에서 공동체됨을 온전히 누리며 그 은혜가 우리에게 풍성히 경험되어질 줄로 믿습니다. 그것을 가능케 하는 원동력이 뭘까요? 1절에서 말한 것처럼 예수 그리스도를 깊이 생각하는 것입니다. 모든 것을 다 뛰어넘어서 그 예수 그리스도라는 이름 앞으로 다시 방향을 고정하고 돌리는 것입니다. 원리가 뭐가 있을까요? 어떤 프로그램을 해야 될까요? 우리 셀이 뭐가 문제일까요? 그런 것이 아닙니다. 어떠한 문제, 어떠한 상황, 어떠한 장치, 시스템 그런 것이 문제라고 말하고 싶지 않아요. 다만 우리가 회복해야 할 것 그것이 있다면 저는 오늘 이 한마디를 나누면서 말씀을 마치려고 합니다. 예수 그리스도. 예수 그리스도가 여러분 각 개인에게 우리 셀에, 우리 VG에, 우리 공동체에 깊이 새겨지기를 간절히 소망합니다. 우리 이 시간에 그 마음 담아서 함께 예수님을 노래하고 그 예수님을 깊이 생각하며 묵상하며 노래했으면 좋겠습니다. 우리 지존하신 주님의 이름 앞에 우리 함께 찬양하면서 주님 앞에 나가겠습니다. 지존하신 주님 이름 앞에 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 다 경배해 모두 무릎 꿇고 다 경배해 거룩하신 주님 보좌 앞에 엎드려 절하세 우리 한 번 더 찬양할까요? 같은 부분이요. 지존하신 주님 이름 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 다 경배해
고백합시다. 예수는 그리스도. 예수는 주님이십니다. 예수는 주 하나님의 영으로 처음부터 다시 한번 고백해볼까요? 지존하신 주님의 이름, 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 다 경배해. 거룩하신 주님 보좌 앞에 엎드려 절하. 한 번 더요. 지존하신 주님의 이름 앞에, 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 다 경배해. 거룩하신 주님 보좌 앞에 엎드려 절하세. 주님 앞에 고백합시다. 예수는 그리스도. 기도하기를 원합니다. 눈을 감고 마음과 함께 기도합시다. 우리 먼저 주님 앞에 우리의 마음을 쏟아내어가며 회개하기를 원해요. 절대적인 그 복음이 어느 순간 상대적으로 되어버린 것은 아닙니까? 코로나라는 이유 때문입니까? 여러분의 분주한 삶 때문입니까? 아니면 다른 가치 때문에, 다른 좋은 것 때문에 예수 그리스도가 여러분들에게 2순위, 3순위 아니면 저 멀리 밀려난 것은 아닌지 다시 한번 돌아보기를 원합니다. 이 시간 기도하실 때에 복음보다 앞서 생각했던 모든 것들을 주님 앞에 내려놓고 회개합니다. 우리가 다시 찾아야 할, 붙들어야 할, 다시 선명하게 보아야 할 그 이름 예수 그리스도 앞에 나아가기를 원합니다. 주님, 내가 주님을 상대적으로 만들었다면, 복음을 상대적인 가치로 전락시켰다면 이제 그렇게 살지 않게 하여 주시옵시고, 오직 그 절대적인 주님의 복음과 믿음 앞에 나아가는 시간 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 이 시간에 기도하며 나아가겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 주님 앞에서
기도하기를 원합니다. 우리 한 번 더 기도하실 때에는 우리 주님께 감사하기를 소망합니다. 우리가 보기에는 아무런 일이 일어나지 않는 것처럼 보이지만 여러분들이 함께하고 있는 셀 공동체에는 여전히 하나님의 집으로 함께 지어져 가는 중인 줄로 믿습니다. 하나님의 집으로 함께 지어져 가게 하심에 감사합니다. 우리를 집주인이신 하나님께서 부르셔서 함께 지어져 가는 공동체 삼아주심을 감사합니다. 어떤 지체는 문으로, 어떤 지체는 식탁으로, 어떤 지체는 계단으로, 어떤 지체는 방으로, 의자로 우리를 부르셨습니다. 하나님, 우리가 함께 지어져가는 공동체로서 주님 앞에 어떻게 지어져갈까 고민하고 생각하며 질문하게 해주시고, 그리고 우리를 그 집주인이신 하나님께서 부르셔서 초대하신 것에 감사하며 그렇게 나아가는 공동체 되게 하여 주시옵소서라는 마음으로 한 번 더 주님 앞에 감사하며 기도하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 집으로 우리를 초대하여 주시고 집주인이신 주님께서 우리를 함께 지어져가는 공동체로 자라나게 하시니 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 진의 몸통을 되신 주님을 버림하여 그 건물마다 서로 연결되어 주 안에서 성전이 되어가는 그런 공동체 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 집 짓기를 싫어하거나 거부하지 아니하는 우리의 마음을 변화시켜 주시옵시고 여전히 우리 안에서 역사하시는 성령 하나님 안에서 하나님께서 거하실 초소하던 일이 하여 예수 그리스도 안에 지어져가기를 주저하지 않는 자 되게 하여 주시옵소서. 한 강단주어에게서 이끌려고 하는 어떤 문제가 되지 않게 하여 주시옵소서. 각자에게 말씀하시는 기도하게 하시는 듣게 하시는 특게 하시는 성령 하나님과 그렇게 하는 집이 되어 주시옵소서. 영으로 여러분, 우리가 마지막으로 한 번 더 기도하기를 원합니다. 우리 집주인 되신 주님께서 우리를 함께 지어져가는 그런 지체들로 불러주셨습니다. 우리 이사시대 감사하는 우리라면 이제 결단하기를 원해요. 마지막에 말씀하셨던 것처럼 하나님의 집, 하나님의 가족으로 살아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 이해가 되지 않지만, 용납이 되지 않지만 예수 그리스도께서 우리를 위하여 죽으시고 부활하셔서 그 사랑을 보여주셨던 것처럼 하나님이 먼저 오셔서 우리를 부르시고 가장 되어주셔서 우리를 가족 삼아주셔서 가족이 되어주셨던 것처럼 우리도 누군가에게 가족이 되어서 하나님의 가족이 되어서 하나님의 가족이 되어서 그렇게 살아가는 공동체 되게 하여 주시옵소서. 아플 때에도 지칠 때에도 힘들 때에도 가족들을 포기하지 않게 하여 주시옵시고 오직 그 가족들만에서 누리게 하실 하나님의 은혜와 사랑을 더욱더 풍성히 경험하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 마지막으로 한 번 더 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 주여 하나님 아버지 감사합니다. 우리의 가족을 불러주시고 가족을 삼아주시니 감사합니다. 하나님 우리에게 집주인이 되어주시고 가장이 되어주시고 말씀하셔서 감사합니다. 우리가 가정 안에서 가장님께서 앞장 걷지 않게 해주시옵시고 오직 우리 가정에 집주인 되시고 가장 되시고 주님의 뜻을 쫓아 충만한 나아갈 수 있도록 하여 주시옵소서. 하나님 우리 일하시고 역사하실 줄로 믿습니다. 하나님 우리 어떠한
영으로 사랑하는 하나님 감사합니다. 우리에게 복음을 주시고 그 복음 안에 살아가게 하시니 감사합니다. 때때로 우리가 시간을 보내며 절대적인 그 복음 앞에서 하나님 앞에 살아가지 못할 때가 있지는 않이 돌아봅니다. 주님, 우리가 이 시간 주님 앞에 말하는 것은, 기도하는 것은 하나님 무엇보다 예수 그리스도가 내 인생의, 내 삶의, 내 오늘의, 하루의, 내일의, 앞으로의 모든 여정 가운데 유일하신 하나님 되어 주시옵소서. 그 주인 되신 하나님의 뜻을 쫓아 살아가는 우리들의 발걸음이 감사와 은혜와 찬양으로 이어지게 하여 주시옵시고, 그 발걸음을 걷는 모든 지체들이 함께 모여서 집을 지어져가는, 짓고 있는, 함께 지어져가고 있는 우리 공동체가 주님 안에서 가족되어 살아가는 일에 주저하지 않게 하여 주시옵소서. 망설이는 순간이 있다 하더라도, 어렵고 힘들고 포기하고 싶을 때라도 주님이 나에게 먼저 그렇게 하셨던 것처럼, 하나님이 나에게 가족되어 주셨던 것처럼 그 모습들을 기억하며 생각하며 다른 어떤 가치보다 오직 그리스도, 오직 예수 그리스도 때문에 우리가 그 사랑에 힘입어서 이것을 끝까지 도전하고 가능케 하기 위해서 애쓰고 있음을 주님 앞에 고백하는 자들 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 시간 우리가 고백한 것들 주님 앞에 연락되게 하여 주시옵시고, 하나님 기억하시고 이제는 세상에서 나가서 살아갈 때에 그 믿음 가지고, 그 결단 가지고 살아가기에 부족하지 아니하도록 힘과 능력과 지혜와 용기를 더하여 주시옵소서. 그렇게 일하시며